묵도함으로 3월 첫째 주일 예배를 시작합니다. 기도하겠습니다. 전능하신 하나님 아버지, 새해 들어 1, 2월을 지나고 3월달을 맞아 한 주간의 삶을 인도해 주시고 이 시간에 하나님 앞에 예배드리게 하시니 진심으로 감사하옵니다. 하나님께서 기뻐하시고 은혜가 넘치는 예배가 되도록 성령님 도와주시옵소서. 복음을 믿음으로 순종하며 주님의 날을 사모하게 하옵시고 언제든지 주님 오시는 날 주님을 맞을 수 있도록 깨어있게 해 주시옵소서. 우리의 삶을 통하여 하나님의 소원인 꿈을 이루게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 434장 나의 갈 길 다가도록.
오늘의 복음 창세기 37장 5절로 10절까지입니다. 요셉이 꿈을 꾸어 자기 형들에게 고하매 그들이 그를 더욱 미워하였더라. 우리가 밭에서 곡식을 묵더니 내 단은 일어서고 당신들의 단은 내 단을 둘러서서 절하더이다. 요셉이 다시 꿈을 꾸고 그 형들에게 고하여 가로되 내가 또 꿈을 꾼즉 해와 달과 11별이 내게 절하더이다. 그가 그 꿈으로 부형에게 고하며 아비가 그를 꾸짖고 그에게 이르되 너의 꾼 꿈이 무엇이냐? 나와 네 모와 네 형제들이 참으로 가서 땅에 엎드려 네게 절하겠느냐? 아멘. 꿈이 있는 사람. 오늘의 본문에서 우리는 꿈꾸는 요셉을 보게 됩니다. 저는 이 성경 창세기 37장이 너무 좋습니다. 왜냐고요? 제 이름이 요셉이고 이 요셉도 꿈이 있기 때문입니다. 아이들에게 너는 꿈이 뭐니? 라고 물으면 우리나라 아이들은 대부분 대통령 되는 거요 라고 선뜻 대답을 합니다. 그렇다고 이 아이들 모두가 대통령 되는 꿈을 다 이루지는 못합니다. 그들의 바람은 진정한 꿈이 아니기 때문이지요. 진정한 꿈에 대해 오늘 요셉을 통하여 새롭게 인식할 수 있게 되기를 바랍니다. 성경에서의 꿈은 내 생각에서가 아니라 하나님께로부터입니다. 우리는 꿈을 갖기 위해서 먼저 기도해야 합니다. 소원인 꿈은 하나님께로부터이기 때문입니다. 빌립보서 2장 13절에 너희 안에서 행하신 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원, 꿈을 두고 행하게 하시나니 라고 말씀하셨습니다. 하나님은 요셉을 어떻게 사용할 것인가를 꿈으로 요셉에게 2번이나 겹쳐 보여주셨습니다. 요셉은 자신을 어떻게 어떤 방법으로 언제 사용하실 것인지는 알 수 없지만 하나님께서 자신을 사용하기 바라신다는 사실을 분명하게 깨닫게 되었습니다. 이로부터 요셉은 인생을 하나님께 맡기고 자신의 상황이 어떻게 되어가든지 하나님만 의지하게 됩니다. 시편 105편은 요셉에 관하여 기록한 시편 기자의 증언인데 19절에 여호와의 말씀이 응할 때까지라 그 말씀이 저를 연단하였도다 라고 자신을 향해 꿈을 통한 하나님의 말씀을 요셉이 확신하였음을 언급하였습니다. 미국의 영화감독 디모데 마호니가 출애굽의 역사적 사실 여부를 검증해 본 결과 람셋 왕조 이전에 이집트 중앙기 시대 마지막 두암모세 왕의 시대에 출애굽이 있었다고 확신하며 만든 다큐멘터리 영상을 보시겠습니다. Is there any indication in the Middle Kingdom of the next step of the Bible sequence, a massive and sudden exodus following the death of the firstborn? Roll told Mahoney about something amazing that was found at Avaris. We find an extraordinary thing happens. The archaeologists have been digging this area, suddenly find lots of pits in the ground. And in these pits are bodies, and they've been tossed into these pits. They're not buried formally. They have no grave goods or anything like that. These bodies are tossed on top of each other. They're lying strewn. You have hands and legs crossing over. What is happening here? What is going on? BTAC thinks it's actually some sort of plague that's happened. A dramatic event where suddenly they have to bury people very quickly because of contamination of the living population. So it's an emergency burial. And then, all of a sudden, all these Semitic peoples who were living there suddenly get up, they pack their bags and they leave, and the whole mound is abandoned. And we don't know for how long, and it just falls to ruin. Now, isn't that just like the story of Exodus? "120 miles to the south of Avaris
another similar abandonment was uncovered at the town of Cahoon. Excavators found a walled and guarded settlement, which supported a large Semitic population. They also found documentation of slavery. Mysteriously, the inhabitants here seem to have disappeared overnight. According to Professor Rosalie David, the town's abandonment was sudden and unpremeditated. Their goods were found in the streets and houses of Cahoon, exactly where they were left, before being buried by the sands of the desert so long ago. One of the great moments in Egyptian history is the collapse of Egyptian civilization, when these foreigners invade, these Hyksos rulers come in and destroy the land, and the Egyptian native rule is completely suppressed. Egypt is on its knees. That's what we see in the archaeological evidence at this period. And it only happens once in 1,000 years of Egyptian history. 우리가 성경을 이해하고 믿는다는 것은 성경이 사실이라는 것을 전제로 하는 것이지요. 지금 보신 영상은 성경 중에 가장 큰 하나님의 하신 일 중 출애굽기에 관한 디모데 마호니 영화 감독의 출애굽기 탐사 다큐멘터리 중 일부입니다. 고고학자들이 발굴한 야곱과 요셉의 형제들과 자녀들 70여 명이 거주한 고센 땅의 초기 시대와 그 위 지층의 이스라엘 번성시대 유적지를 통하여 밤중에 갑자기 출애굽 사건이 일어난 당시의 급박한 상황을 알 수 있게 되었다는 내용이었습니다. 결과적으로 마오니는 출애굽이 이집트 중앙기 시대에 일어났던 사실임을 발견하게 되었습니다. 제가 유튜브에 올린 시내산 호렙산 발견이라는 영상은 출애굽 사실을 증거하는 내용입니다. 기회 있을 때 보시면 신앙에 많은 도움이 될 것입니다. 우리가 출애굽기 사건을 확신하여야 요셉에 관한 성경 기록을 믿을 수 있게 됩니다. 요셉의 기록을 믿을 수 있으면 하나님께서 우리들에게 꾸민 소원을 주신다고 하신 빌립보서의 성경 말씀도 믿을 수 있습니다. 그렇다면 우리도 하나님께 꿈을 갖게 해 주시기를 기도할 수 있게 됩니다. 그리고 여러분 모두가 하나님의 소원을 얻게 되어 꿈이 있는 사람으로 꿈을 키우며 살게 되는 인생이 될 줄로 믿습니다. 아브라함도 꿈을 키우며 살았습니다. 하나님께서 하늘의 뭇별처럼 후손을 주시겠다고 하신 말씀을 믿고 날마다 꿈이 이루어질 것을 바라면서 밤하늘의 수많은 별들을 쳐다보면서 그 별들을 언젠가 이루어질 하나님의 약속, 하나님이 주신 소원으로 확신하고 별 하나하나를 후손들의 모습으로 그려보았을 것입니다. 그래서 고고학자들이 연구를 해보니 홍해를 건넌 장소를 지금 보이시는 여기라고 보면 모든 퍼즐이 맞아 떨어진다는 것을 알아낸 것입니다. 여러분, 놀라운 사실은 이쪽 홍해 수심의 라인을 잘 보시면 다른 모든 부분은 산에서 홍해로 떨어질 때 바로 바다로 떨어져 내려가는 모습을 보이고 있는데 지금 보이시는 여기만 여의도처럼 선상지라고 하죠. 그러니까 평지죠. 이 위에서 쏟아 내려온 토사로 인해 여기에 넓은 지대를 이루고 있는데 여기 넓이가 여의도의 4배 정도 됩니다. 출애굽한 인원이 남자만 60만 명이라고 되어 있었으니까 여자 합치면 대략 120만 명, 아이들, 노인, 다른 민족까지 다 합치면 200만 명이 넘거든요. 대략. 그러니까 200만 명이 다 텐트 치고 천막 치고 살아야 된다고 봐야 되는 거예요. 그러니까 아파트가 있는 게 아니니까 평지에서 그렇게 사람들이 밀집해서 살 수 있는 크기가 돼야 된다는 것이거든요. 그런데 여기 이 크기가 그 많은 사람들이 아주 충분히 여유 있게 움집할 수 있는 크기라는 것입니다. 그래서 고고학자들이 여기 홍해를 건넜다고 보는 것인데요. 그러면 여기 홍해를 건넜다는 또 다른 근거가 있을까? 있습니다. 여기 이 장소를 옛부터 여기 말로 누에이바라고 하는 장소인데
근데 이 누에이바가 무슨 뜻이냐면요. 물을 가른 곳이라는 뜻입니다. 그리고 더 놀라운 사실이 있는데요. 여기 홍해의 깊이가 평균 1000m 정도 됩니다. 엄청 깊죠? 근데 여러분 놀라지 마세요. 보시면 여기 누에이바 바로 앞바다를 뺀 나머지 홍해의 깊이는 평균 1000m인데 근데 여기 누에이바 앞에 있는 앞바다만 얕아요. 자 보세요. 여기 왼쪽이 누에이바입니다. 출애굽이 사실이던 사실이 아니던 여기 수심만 보더라도 참 이상하게 여기만 얕아요. 그래서 여기를 건넜을 거라고 보고 고고학자들이 이야 이거 참 신기하다 해서 또 다른 근거를 찾기 시작했어요. 그래서 자 성경을 보면 이스라엘 민족이 건너간 다음에 이집트 군대가 바로 뒤쫓아 들어왔다고 되어 있습니다. 그리고 이집트 군대의 병거 수가 60승 정도 된다고 기록되어 있고 하나님께서 그 병거 달리기를 어렵게 하사 바퀴가 벗겨졌다고 기록되어 있습니다. 그러면 여기서 이집트는 굉장히 멀리 있지만 그래도 이 성경 기록이 사실이라면 그래도 그때의 그 이집트 병거의 흔적들이 남아있을 수 있겠죠. 그래서 고고학자들이 스킨스쿠버로 내려가 봤더니 이 누에이바 앞에 있는 얕은 홍해 물속 바닥에 이집트의 병거 바퀴들의 잔해들이 많이 남아있는 거예요. 여러분, 이집트의 병거 바퀴가 이곳에 남아있는 것 자체가 사실 미스테리거든요. 왜냐면 이집트는 여기서 굉장히 멀리 떨어진 땅에 있거든요. 그러니까 어떠한 특별한 사건이 있지 않은 이상 여기서 이 이집트의 병거 바퀴가 발견된다는 것 자체가 사실은 굉장히 이상한 것입니다. 자, 그리고 우리가 잘못 알고 있는 사실이 대부분 모세 관련된 영화를 보면 모세가 지팡이를 딱 가리키면 바다가 쫙 갈라지죠. 근데 성경 기록을 우리가 자세히 보면 출애굽 후반에 보시면 밤새도록 동풍이 불어왔다고 써 있거든요. 여기 모세 민족들이 있었던 곳은 바로 이곳인데요. 그러니까 이 민족이 있던 건너편 쪽에서 모세가 가리킨 방향으로 계속 동풍이 불어왔다고 보는데요. 그러니까 모세가 지팡이로 홍해를 가리킨 부분으로 저 멀리 보이진 않지만 건너편에서 동풍으로 인해 모래들이 바닷물을 가르면서 쌓이고 있었던 것을 우리는 생각해 볼 수 있다는 것입니다. 그리고 그 다음에 카톨릭에서는 지금 보이시는 여기를 신의 산이라고 의미로 정해버려요. 근데 그게 아니라 여기 사우디 쪽이 진짜 신의 산이라는 것에 대한 가장 확실한 근거는 성경입니다. 그래서 성경을 자세히 봤더니 신의 산이 어디에 있다고 정확하게 써 있더라고요. 근데 놀랍게도 아라비아에 있다고 기록되어 있습니다. 갈라디아서 4장 25절에 사도 바울이 아라비아에 있는 신의 산이다 라고 정확하게 표현해 놨습니다. 앞에 보신 영상도 모세의 인도로 출애굽한 후에 홍해를 건넜다는 성경의 기록을 입증한 내용입니다. 이러한 사실을 통하여서 하나님께서는 마지막 때의 신앙인들에게 성경이 하나님께서 말씀하신 사실이여 진리임을 입증해 주시는 것을 믿게 되시기를 바랍니다. 믿음 없이는 예수님께서 여러분 앞에 오시어 직접 말씀하신다 하여도 그 말씀을 예수님의 말씀으로 받아들이지 못합니다. 광야에서 불평하는 일부 이스라엘 때문에 장대에 불뱀을 만들어 달아놓고 이것을 보는 자는 죽지 않을 것이라고 하나님께서 말씀하시고 불뱀에 물린 자 중에 이것을 바라본 사람은 죽지 않았다고 하였습니다. 성경의 말씀은 믿음으로 받아들여야 하나님의 능력 있는 말씀으로 역사하게 됩니다. 홍해를 건너는 기적을 체험하고도 이스라엘은 불신과 불평을 앞세웠습니다. 그 결과 이스라엘은 40년이나 출애굽한 1세대가 다 죽을 때까지 광야에서 방황하게 됩니다. 꿈을 가진 요셉을 보세요. 요셉의 꿈이 어떻게 되나 보자며 형들은 요셉을 이집트의 상인들에게 팔아버렸습니다. 그뿐 아니라 팔려간 보디발의 아내로부터
누명을 쓰고 옥에 갇히게 되었지만 요셉은 하나님을 원망하지 않고 이 일도 하나님께서 예정하신 것으로 믿고 자신에게 주신 꿈을 이루어 가시는 여정으로 알았습니다. 자신의 형들이 언젠가 반드시 꿈에서 본 그대로 자기 앞에 절하는 날이 올 것이라 믿었습니다. 그것은 하나님께서 보여주신 하나님의 소원이요 꿈이었기 때문입니다. 요셉이 함께 옥에 갇혀 있던 두 관리들의 꿈을 해몽해준 덕택으로 바로 파라오로 불리우는 이집트 왕이 꾼 꿈 때문에 왕의 앞에 불려갔고, 그 꿈, 이집트의 7년 풍년과 흉년을 예고하는 왕의 꿈을 하나님의 은혜로 요셉이 해몽해주고 이 일에 대한 대비책도 왕에게 알려주므로 요셉은 이집트의 총리가 되었고, 이후 7년 흉년 때에 요셉의 형들이 식량을 구입하려고 이집트로 와 총리인 요셉에게 엎드려 절을 하게 되므로 하나님의 꿈이 이루어지면서 요셉은 자기가 꾼 꿈을 생각하게 됩니다. 이 일 후에 요셉은 형들에게 하나님이 보여주셨던 꿈의 이유를 설명하기를, 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들 앞서 이집트로 보내셨다라고 말하였습니다. 하나님께서는 하나님의 일을 위하여 요셉이 형들로 인하여 이집트로 팔려가게 하시었고, 누명을 받아 옥에 갇혀 두 관리들을 만나게 하시고 결국 이집트 왕의 앞에 서도록 예정하셨던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 일은 아브라함의 후손들에게 일어날 일로 창세기 15장 13절 14절에서 이미 하나님께서 아브라함에게 약속하신 것 같이 하나님께서 소원으로 우리에게 주시는 꿈은 오랜 기간을 통하여 적절한 시기에 선택된 사람을 통하여 진행하십니다. 달리 표현한다면 꿈이 있는 사람은 하나님께 선택된 사람이라고 할까요? 창세기 50장 25절을 보십시다. 요셉이 임종시 그 형제와 자녀들에게 유언을 합니다. 하나님이 정령 surely 너희를 권고 아브라함에게 하신 약속대로 귀향토록 하시리니 너희는 여기서 내 해골을 메고 올라 고향으로 가겠다 약속을 하라 하였더라. 이에 대하여 출애굽기 13장 19절에 모세가 요셉의 해골을 취하였으니, 그리고 여호수아 24장 32절에 요셉의 뼈를 세겜에 장사하였으니 이곳은 야곱이 세겜의 아비 하몰의 자손에게 금 100개를 주고 산 땅이라 그것이 요셉 자손의 기업이 되었더라. 이러한 연속적인 성경의 기록을 보건대 요셉은 자신이 이집트로 가서 하나님의 뜻을 이루고 다시 고향으로 돌아갈 것도 확신하였던 것 같습니다. 그것은 창세기 26장 10절에서 19절에 야곱이 형 에서와 부친 이삭을 속이고 장자의 축복을 받은 일로 도망갈 때에 루스의 한 곳에서 돌을 베개하고 자다가 꿈에 하나님의 사자를 만나게 되며 하나님께서 이 지역을 땅의 티끌처럼 많게 될 야곱의 후손에게 주시되 어디로 가든지 다시 이 땅으로 돌아오게 할 것이라고 야곱에게 약속하시므로 요셉도 부친 야곱에게 들었었던 이 약속을 기억하고 언젠가 후손들이 반드시 이집트에서 고향 땅으로 돌아갈 수 있을 것을 꿈꾸었던 것 같습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 누구든지 하나님 소원의 꿈을 갖게 되기를 바랍니다. 오늘부터 요셉처럼 하나님이 주시는 하나님의 소원을 꿈꾸는 꿈이 있는 인생이 되시도록 주 예수님 이름으로 축원합니다. 아멘. 할렐루야. 봉헌은 예배에서의 한 요소입니다. 헌금, 예물 다 중요하지만 헌신, 나 자신을 온전한 제물로 드리려는 마음이 제일 중요합니다. 주 예수께서는 십자가에서 피와 물을 다 쏟으시어 우리를 위해 희생하신 어린 양의 제물입니다.
주 예수 그리스도의 한없으신 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 보혜사 성령님의 쉼없는 교통하심이 주님 앞에 선 나를 소망하며 악을 대적하고 선한 싸움을 위하여 깨어 기도에 힘쓰며 날마다 예수님과 동행하는 삶을 살아갈 수 있도록 말씀을 가까이 하며 꿈을 꾸는 인생이 되기를 간구하는 믿음과 정성으로 예배드린 성도 모두와 가정과 이들의 손이 하는 일들 위에 영원히 함께 하실지어다. 아멘.